Institute of Mathematical Foundations, Siddipet, an online and offline coaching center for Navodaya and Sainik entrance examinations. We also offers Maths and Science Foundations from class 2 to class 6. Good morning, children. Welcome to Institute of Mathematical Foundations. We completed how many maths classes? 63 maths classes we completed. Now maths concepts also 35 maths concepts completed. We are at 36 maths concept. In this 36 maths concepts also 14 models completed in fractions. So now model number 16. Model is how much? Model number is what? 16. 16th model. So model number 16th. So in this what 16th model, now let me discuss what addition of fractions. Addition of what fractions? Addition of fractions. Now in this what addition of fractions, now let me discuss about what addition of fractions. So ఇందులో మోడల్ నెంబర్ 16(1). సో 16(1) మోడల్ 16లో మళ్ళీ సబ్ మోడల్ 1 అడిషన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. అడిషన్ ఆఫ్ వాట్? లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. Addition of like fractions. So in this like fractions, now let I am taking one example 1. You know what is meant by like fraction? Like fraction means what? Same denominator containing fraction. Fractions లోపల రెండు fractions మూడు fractions ఇస్తే denominator same ఉంటే like fractions, you know that one. So now I am adding 3/4 plus 7/4. These are the what? Like fractions. Denominator is same. Whenever denominator is same, we add what? Numerators. Directly we add numerators and write what? One denominator. Numerators ని డైరెక్ట్ గా యాడ్ చేయాలి, కానీ డినామినేటర్స్ రెండింటి బదులు ఒకటే డినామినేటర్ రాయాలి. మళ్ళీ డినామినేటర్స్ యాడ్ చేయొద్దు. డినామినేటర్స్ యాడ్ చేయాలన్నా యాడ్ చేయొద్దు. Only numerators we add what? Numerators, and such that we got as what? 10/4. This is the what? Addition of like fractions. Now I am taking another example. Second example I am taking so 5/9 plus 13/9 I am taking. 5/9 and 13/9 I am taking. So here what? Like fractions. Whenever like fractions are there, directly we add what? Numerators. 5 plus 13 divided by 9. So 5 plus 13 is equal to how much? You know, 18. 18/9. So the value of this one is what? 18/9. Like fractions is say direct ga em cheyali manamu? Add cheyali. Addition of like fractions. Next 16th lo submodel 2. 16th lo submodel 2, addition of unlike fractions. Addition of what? Unlike fractions. What you know what is meant by unlike fraction? Unlike fraction means different denominators containing fractions are called as what? Unlike fractions. Now let me do one problem. So 3/5 plus 6 by what? You can take 7 by, you can take 7/2. 3/5 plus 7/2. These are the what? Different denominators containing fraction is called as what? Unlike fraction. Different denominators containing fraction is what? Unlike fraction. Now solution let me take. So now different denominators ఉన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? మళ్ళీ వీటిని యాడ్ చేయాలా? యాడ్ చేయొద్దు. లైక్ ఫ్రాక్షన్ ఉంటేనే యాడ్ చేయాలి. కాబట్టి వి కన్వర్ట్ ఇంటూ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. దీన్ని లైక్ ఫ్రాక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేయండి. లైక్ ఫ్రాక్షన్ గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే డినామినేటర్ ఎంత ఉండాలి? అనే డినామినేటర్ ఏ నెంబర్ పెట్టాలి? అనే 5 పెట్టన్నా, 2 పెట్టన్నా, దేని పెట్టాలి అంటే వాటి యొక్క ఎల్సిఎం తీసుకోవాలి.
So 5 and 2 are the what come in the what different tables. They will not come in same table such that so the LCM is nothing but the product. LCM ఎంత దాని ప్రోడక్ట్ అవుతుంది అంటే 5 into 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత 10. దీని కింద కూడా 10 రావాలి, దీని కింద కూడా 10 రావాలి. ఇక్కడ డినామినేటర్ 10 ఉండాలి, ఇక్కడ డినామినేటర్ 10 ఉండాలి. సో ఇక్కడ డినామినేటర్ 10 రావాలంటే ఏం చేస్తారు చెప్పండి, 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తారు. ఇక్కడ 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తారు కాబట్టి న్యూమరేటర్ కూడా ఏం చేయాలి, 2 తోటే మల్టిప్లై చేయాలి. ప్లస్ ఇక్కడ డినామినేటర్ ఎంత ఉంది, 2 ఉన్నది కానీ మనకి ఎంత రావాలి, 10 రావాలి. 2 ఉన్నది కానీ 10 రావాలి కాబట్టి మనము 2ను దేనితో మల్టిప్లై చేయాలి, 5 తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 7 కూడా దేనితో మల్టిప్లై చేయాలి, 5 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. సో నా మల్టిప్లై చేసిన 3 2 జా 6, 5 2 జా 10 ప్లస్ 7 5 జా 15 ప్లస్ 5 2 జా 10. సో 6 ప్లస్ 15 ఎంత 21 అన్నట్టు ఫస్ట్ ఇంకో స్టెప్. సో డినామినేటర్స్ సేమ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్, డినామినేటర్ సేమ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్గా వచ్చింది, సేమ్ మళ్ళీ ఇట్లా చేయాలి లైక్ ఫ్రాక్షన్గా వస్తే అప్పుడు న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేయండి. 6 ప్లస్ 15 సో 21/10. ఆన్సర్ ఈజ్ హౌ మచ్, 21/10. అంటే ఏం చేసినాము ఇప్పుడు అడిషన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక ఇస్తే, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక ఇస్తే ఏం చేయాలి, వాటిని లైక్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతనే న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేయాలి. లైక్లోకి కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాతనే న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేయాలి. లైక్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ నంబర్స్ డినామినేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డినామినేటర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత వస్తుందో ఆ ఎల్సిఎం ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్కి డినామినేటర్గా సేమ్ డినామినేటర్గా వచ్చేటట్టు చేయాలి. సో సేమ్ డినామినేటర్గా వచ్చేటట్టు చేయాలంటే ఏం చేస్తున్నాం, ఇక్కడ 5 ఉంది కానీ నాకు 10 రావాలి. 10 రావాలంటే ఏం చేస్తున్నాను, 2 తోటి మల్టిప్లై చేయండి. సో న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ 2 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది మీకు 10 వస్తుంది. ఇట్లా ఇక్కడ న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ కింద 10 రావడం కోసం, డినామినేటర్లో 10 రావడం కోసం ఇక్కడ 2 ఉంది కాబట్టి 5 తోటి మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 5 తోటి చేసి ఇక్కడ కూడా 5 తోటే చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అబౌట్ ద అడిషన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ కనుక ఇస్తే ఏం చేయాలి చెప్పండి నాకు ఒకసారి, మళ్ళీ ఒకసారి. అన్లైక్ ఇస్తే వాటిని లైక్లోనికి కన్వర్ట్ చేయాలి, లైక్లోనికి కన్వర్ట్ చేయాలి. లైక్లోనికి కన్వర్ట్ చేయాలంటే డినామినేటర్లో ఏముండాలి, ఎల్సిఎం. డినామినేటర్లో ఏముండాలి, ఎల్సిఎం. డినామినేటర్లో ఎల్సిఎం, రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత ఉంటుందో అంతే వచ్చేటట్టు చూసుకోవాలి. లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ వచ్చినాక ఏం చేయాలి, యాడ్ న్యూమరేటర్స్, యాడ్ న్యూమరేటర్స్. దెన్ వాట్ డినామినేటర్ ఏం చేయాలి, డినామినేటర్స్ యాడ్ చేస్తారా, యాడ్ చేయరు, కదే డినామినేటర్ రాయాలి. ఎల్సిఎం ఏది ఉంటుందో కదే డినామినేటర్స్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద వాట్ అడిషన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, అడిషన్ ఆఫ్ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ అడిషన్ ఆఫ్ అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఓకేనా, సో కాపీ చేసుకోండి అది. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అడిషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. అడిషన్ ఆఫ్ వాట్, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో నౌ లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ అంటే ఏం ఉండాలి, అందులో హోల్ పార్ట్ ఉండాలి, ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ ఉండాలి. హోల్ పార్ట్ అండ్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. సో నౌ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ 1 ఐఎమ్ సెడ్ 2 3/5 ప్లస్ 7 2/6 లేదా 2/5 యూ కెన్ టేక్ 7 2/5 ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. సో 2 3/5 ప్లస్ 7 2/5. సో ఈ రెండు ఫ్రాక్షన్స్ మనం యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేయాలంటే ఇదేంటి మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ కదా. ఫస్ట్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ని ఏం చేయాలి, ప్రాపర్లోకి మార్చాలి. సో సారీ మిక్స్డ్ ఏం చేయాలి, ఇంప్రాపర్లోకి మార్చాలి. సో 5 2 జా 10 10 ఇక్కడ ఎట్లా మార్చాము, దీంతో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. ఈ మోడల్ అయిపోయింది. 5 into 2 ప్లస్ 3. ఈ 5 into 2కి ఏం చేయమన్నాను, బ్రాకెట్ పెట్టుకోమన్నాను, డివైడెడ్ బై 5. ఓకేనా. 5 2 జా 10 ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై 5. సో 10 ప్లస్ 3 డివైడెడ్ బై 5 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 13/5. అట్లనే దీన్ని చేయండి, ప్లస్ ప్లస్ 5 7 జా 35. 5 into 7 ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై 5 ప్లస్ 5 7 జా 35 ప్లస్ 2 డివైడెడ్ బై 5. 35 ప్లస్ 2 ఎంత 37 డివైడెడ్ బై 5. 37 డివైడెడ్ బై 5. ఇప్పుడు ఇవి ఎట్లా వచ్చినాయి, నాకు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్గా వచ్చినాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా న్యూమరేటర్స్ని ఏం చేయాలి, నేను యాడ్ చేయాలి. 13 ప్లస్ 37 డివైడెడ్ బై 5. 13 ప్లస్ 37 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 7 ప్లస్ 3 10 1. సో 3 ప్లస్ 1 4 ప్లస్ 1 5 50 డివైడెడ్ బై 5. దీన్ని మీరు కట్ చేయాలని కూడా కట్ చేయొచ్చు. 5 1 జా 5 10 జా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్, ఆన్సర్ ఈజ్ హౌ మచ్ 10 ఆర్ 50/5. 50/5
5. So in such a way what we add the mixed fractions. మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ వాటిని ఏం చేయాలి, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ని ఇంప్రాపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంప్రాపర్గా ఎట్లా చేస్తారనేది చూసినాం మనం ఆల్రెడీ మోడల్ నెంబర్ 8లోనో 7లోనో వచ్చినది. సో దాని తర్వాత వాటిని మళ్ళీ ఏం చేసినాం మనము, యాడ్ చేస్తే వి గాట్ యాజ్ వాట్, సో ఆన్సర్ ఫర్ దట్ వాట్ అడిషన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. నౌ లెట్ ఐ యామ్ టేకింగ్ సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సో 9 4/7 ప్లస్ 3 5/7 ఇంకోటి 11 యూ కెన్ టేక్ 11 ఐఎమ్ టేకింగ్. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను దీన్ని ఫస్ట్ అయితే ఈ అడిషన్లో అడిషన్ అడిగినాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి, నేను ఇట్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వాట్ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్. So now I will convert multiply the what denominator with this number means whole part. So 7 into 9 plus 4 divided by what 7. 11 into 3 plus 5 divided by what 11. So 7 9s 9 7 63 plus 4 divided by 7 plus 11 3s are 33 plus 5 divided by 11. So 63 plus 4 67 by 7, 33 plus 5 38 by 11. I got what 67 by 7 38 by 11. వీటిని డైరెక్ట్గా యాడ్ చేయొచ్చా, యాడ్ చేయొద్దు. ఎందుకు, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. లైక్ అయితేనే యాడ్ చేయాలి. ఇవి అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, సో కన్వర్ట్ ఇంటూ లైక్ ఫ్రాక్షన్స్. ఎట్లా లైక్ ఫ్రాక్షన్స్గా కన్వర్ట్ చేయాలి, వీటి రెండింటి యొక్క ఎల్సిఎం డినామినేటర్గా రావాలి. ఈ రెండు నెంబర్స్ యొక్క ఎల్సిఎం ఎంత అవుతుందో అది డినామినేటర్గా రాయాలి. 11 and 7 are the prime numbers, so that's why the product of these prime numbers is nothing but LCM of those two numbers. So 77 రావాలి. ఇక్కడ నాకు 77 రావాలి కాబట్టి దేంతో మల్టిప్లై చేయాలి, 7 ఉంది. సో దట్స్ వై యూ షుడ్ 77 రావాలి కదా, 7 ఉన్నది కాబట్టి యూ షుడ్ మల్టిప్లై విత్ 11. సో దాన్ని 11 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే దీన్ని కూడా 11 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. ప్లస్ హియర్ 11 ఉన్నది, 11 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఎంత రావాలి, నాకు 77 రావాలి. కాబట్టి 11 7 జా 77. సో డినామినేటర్ని 7 తోటి మల్టిప్లై చేసాం కాబట్టి న్యూమరేటర్ని కూడా 7 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. నౌ 67 by 11 into 67 into 11 divided by 7 into 11 means 77 plus 38 into 7 divided by 11 7 జా 77. ఇప్పుడు వాటిని మల్టిప్లై చేయండి. ఇది వాటిని మల్టిప్లై చేసిన నెంబర్ ఏంటి, 67 11 జా మనకు తెలియదు కాబట్టి ఇట్లా చేయండి నార్మల్ మెథడ్. 1 7 జా 7, 1 6 జా 6, 1 7 జా 7, 1 6 జా 6. ఇక్కడ ఎందుకు వేయట్లేదు, నేను ఈ టెన్స్ ప్లేస్ తోటి చేస్తున్నా కాబట్టి టెన్స్ ప్లేస్ కిందనే వేయాలి. సో 7 6 ప్లస్ 7 ఎంత 13 737. నెక్స్ట్ 38 into 7 చేయండి, 38 into 7. So 7 8 జా 56, 5 7 3 జా what 21 plus 5 26. So that's why 67 into 11 ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 737 we got by 77 plus 38 into 7 266 by what 77. Okay na. So now 77 is the what denominator, same denominator like fraction. Numerators ని యాడ్ చేయండి. 737 కి 266 ని యాడ్ చేయండి. 7 plus 6 13, 4 plus 6 10. ఇది ఎంత ఉంటుంది, 7 plus 1 8 plus 2 10. So 1003 ones, tens, hundreds, thousands. 1003 divided by 77. So this is the what about the answer for this problem. Understood? ప్రాబ్లం పొడగైంది కానీ మీకు చేసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుంది, అదే ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఏం లేదు, ఇక్కడ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినాడు కదా, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ ఇంప్రాపర్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంప్రాపర్గా కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫ్రాక్షన్స్ని చూసుకోవాలి. సేమ్ డినామినేటర్స్ ఉంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ అయితే డైరెక్ట్గా న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఒకవేళ డిఫరెంట్ డినామినేటర్స్ ఉంటే సేమ్ డినామినేటర్స్ వచ్చేటట్టు చేయాలి, అంటే లైక్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. లైక్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఈ రెండింటిది
ఎల్సిఎం ఏదైతే వస్తుందో ఆ ఎల్సిఎం రెండు డినామినేటర్స్గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ 7 ఉంది, నాకు ఎల్సిఎం 77 వచ్చింది కాబట్టి 11 తోటి మల్టిప్లై చేయాలి. డినామినేటర్ని 11 తోటి మల్టిప్లై చేస్తే న్యూమరేటర్ని కూడా 11 తోటే మల్టిప్లై చేసినాం. ఇక్కడ 11 ఉన్నది ఆల్రెడీ, కాబట్టి నాకు ఇక్కడ ఏం రావాలి, 77 రావాలి. కాబట్టి నేను 7 తోటి మల్టిప్లై చేసినాను, క్రింద 7 తోటి మల్టిప్లై చేసినాను కాబట్టి న్యూమరేటర్ని కూడా దేనితో మల్టిప్లై చేయాలి, 7 తోటే మల్టిప్లై చేయాలి. సో కాబట్టి 77 77 77 77. ఇప్పుడు 67 ఇంటూ 11 38 ఇంటూ 7 తోటి చేస్తే ఈ 67 ఇంటూ 11 వాల్యూ దిస్ మచ్ అండ్ 38 ఇంటూ 7 వాల్యూ దిస్ మచ్. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే నాకు ఇది వచ్చేసింది. సో ఇది మనకు లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ రాగానే న్యూమరేటర్స్ని యాడ్ చేసి ఆన్సర్ వేస్తే సరిపోతుంది. డినామినేటర్స్ మాత్రం యాడ్ చేయొద్దు, డినామినేటర్స్ యాడ్ చేయొద్దు. ఓకేనా? ఈ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ కాపీ చేసుకోండి. నౌ వి విల్ గో టు వాట్ అనదర్ మోడల్. Next model, let me see addition of decimal fractions. Addition of decimal fractions. Before class 16th class మనకు 16 సో 63 క్లాస్ మనకు డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ కి సంబంధించిన కాన్సెప్టే. సో addition of decimal fractions. So model 1 let me take so otherwise we can take directly one example. So 0.023 plus 0.01 plus 0.12 plus 0.245 ఉంది అనుకోండి, ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకోండి. ఈ మూడేటివి డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్. డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్లో ఏమున్నవి, సో సేమ్ నంబర్ ఉంది లైక్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్. సో ఇలా లైక్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ లోపల ఏం చేయాలి, 0.023 ప్లస్ 0.012 ప్లస్ 0.245 ఒకదాని కింద ఒకటి వేసుకున్నాను. సేమ్ ఈ దీని కింద ఇది వేసుకొని యాడ్ చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి. 5 ప్లస్ 2 7, 7 ప్లస్ 3 10, కాబట్టి 0 1 1 ఇక్కడ వేసుకోండి. సో 1 ప్లస్ 2 3, 4 ప్లస్ 4 8, 0 ప్లస్ 0 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 2, పాయింట్ ఇన్ వాట్ 0. సో 0.280. What will be the answer? 0.280. 0.280 is the answer for this one. Next, let me take another example. So example number 2 I am taking. So second example I am taking. Second example 0.0123 plus 0.024 plus 0.01 ప్లస్ 0.3 ఇట్లా ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అయితే ఇది 0.0123 ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్. సో 0.0123. నెక్స్ట్ వన్ 0.024. ఎక్కడి నుంచి చేయాలని 4 ఇక్కడ నుంచి చేయాలా, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా? పాయింట్ ఎక్కడ ఉందో అక్కడ స్టార్ట్ చేయడం గుర్తుపెట్టుకోండి. 4 నుంచి చేయడం కాదు. ఈ పాయింట్ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత ఏముంది, 0 2 4 ఉన్నది. ఇక్కడ ఏమైనా ఉందా, ఏం లేదు కాబట్టి దాని ప్లేస్లో మనం 0 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ దీన్ని ఎట్లా రాయనా చెప్పండి. ఇప్పుడు పాయింట్ తర్వాత ఏముంది, 0 ఉంది కాబట్టి 0 1. రిమైనింగ్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వాట్, జీరోస్. 0 పాయింట్. నెక్స్ట్ 0 పాయింట్ తర్వాత ఏముంది, 3 ఉన్నది. 3 ఒకటే ఉన్నది కాబట్టి రిమైనింగ్ ఆల్ ఆర్ వాట్ జీరోస్గా కన్సిడర్ చేయాలి. అర్థమైందా? అడిషన్ ఆఫ్ వాట్ ఫ్రాక్షన్స్. ఈవెన్ అన్లైక్ వాట్ ఏమంటారు వీటిని, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అంటారు. అన్లైక్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు పాయింట్ తర్వాత డిజిట్స్ పాయింట్ తర్వాత వచ్చేటట్టే చూసుకోవాలి. పాయింట్ తర్వాత డిజిట్స్ పాయింట్ తర్వాత వచ్చేటట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 243 ప్లస్ 27 ఉంది అనుకోండి. మనం ఏం చేసేవాళ్ళము, 243 27 ఇక్కడికి స్టార్ట్ చేసేవాళ్ళం కాదు. వన్స్ ప్లేస్ అండ్ వాట్ టెన్స్ ప్లేస్ అని తీసుకొని ఇట్లా వేసేవాళ్ళం. అందుకే అక్కడ అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారనే ఇది చెప్తున్నాను. ఇదేంది, డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ లో మాత్రము పాయింట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్స్ నే స్టార్ట్ చేయాలి. పాయింట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్ 0 కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత 0 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. పాయింట్ తర్వాత 0 1 కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత 0 1 స్టార్ట్ చేసుకోవాలి. రిమైనింగ్ ఆర్ వాట్ జీరోస్. రిమైనింగ్ ఏంటివి, అవి జీరోస్ గా మనం తీసుకుంటాము. ఇప్పుడు వీటిని యాడ్ చేయండి. 3కి జీరోస్ యాడ్ చేస్తే 3, 2 ప్లస్ 4 6, 1 ప్లస్ 2 3 ప్లస్ 1 4, 0 plus 0 plus 0 plus 3 is equal to 0.3463.
అర్థమైందా ఈ మోడల్? అది అండర్స్టూడ్? ఓకే. సో ఏం లేదు, ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి ఇలా పెద్ద ఏమో ట్రిక్ ఏం లేదు. ఏంటిదంట, పాయింట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి. పాయింట్ తర్వాత ఇక్కడ 0 1 2 3 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0.024 ఉంది కదా, పాయింట్ తర్వాత 024 వేసినాం. 0.01 ఉంది కదా, పాయింట్ తర్వాత 0 ఉంది కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత 01. మిగిలిన ఈ నంబర్స్కి ఈక్వల్గా కనుక డిజిట్స్ లేకపోతే అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? సో జీరోస్ పెట్టుకోవాలి అంతే. సో దట్ విల్ బి ద వాట్ అబౌట్ అవర్ టాస్క్. నెక్స్ట్ వన్, లెట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ third one. So 423.642 plus 24.82 plus 3.6 plus 0.1. ఇవి ఉన్నాయి, వీటిని యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు. ఫస్ట్ యూ కెన్ టేక్ వాట్ అండర్ సొల్యూషన్. 423.642 ఇప్పుడు 24.82 రాయాలి. 24.8 ఇక్కడ 24.8 ఇట్లా 24 పాయింట్ రాయాలా? రాయకూడదు. హోల్ పార్ట్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు వన్స్ ప్లేస్ కిందనే ఉండాలి, టెన్స్ ప్లేస్ కిందనే ఉండాలి. కాబట్టి ఇది వన్స్ ప్లేస్ కింద ఏముంది, ఇక్కడ 4 ఉంది కాబట్టి 4 ఉండాలి, టెన్స్ ప్లేస్ కింద 2 ఉండాలి. 24 పాయింట్. ఇక ఈ పాయింట్స్ తర్వాత ఉన్న డెసిమల్స్ మాత్రం ఎట్లా రాయాలి? ఈ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాటితో డైరెక్ట్గా స్టార్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ దీని కింద నెంబర్ లేదు కాబట్టి 0. పాయింట్ తర్వాత ఉన్న డెసిమల్స్ పాయింట్ తర్వాత ఉన్న వాటితో స్టార్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 3.6, 3 అనేది వన్స్ ప్లేస్ కాబట్టి వన్స్ ప్లేస్లో తీసుకోండి. 3.600. నెక్స్ట్ 0.1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 0.1. సో రిమైనింగ్ ఆర్ వాట్? జీరోస్. ఓకేనా? సో నౌ యాడ్. So 2, 4 plus 2 6, 6 plus 8 14 plus 6 20 plus 1 21, 1 2, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 plus 3 ఎంత? 12. So 1 plus 2 3 plus 2 5, next one 4. 452.162. ఇక్కడ పాయింట్ 3 డిజిట్స్ తర్వాత ఉంది కదా, 1 2 3 డిజిట్స్ తర్వాత పాయింట్ 452.162. ఓకేనా? సో ఇందులో మనకు 3 డిఫరెంట్ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఐ టుక్. సో అడిషన్ ఆఫ్ డెసిమల్స్లో సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ వాట్ డెసిమల్స్ ఉంటే అంటే ఏంటివి? లైక్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్. అన్లైక్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉంటే ఏం చేసినాము? పాయింట్ తర్వాత ఉన్న డిజిట్స్ నుంచే స్టార్ట్ చేసి వేయాలి. ఇదేంటిది? అన్లైక్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్ అలాంగ్ విత్ వాట్? అన్లైక్ హోల్ పార్ట్స్. ఇక్కడ 3 డిజిట్స్ ఉన్న హోల్ పార్ట్, 2 డిజిట్స్ ఉన్న హోల్ పార్ట్, 1 డిజిట్ ఉన్న హోల్ పార్ట్. ఆ హోల్ పార్ట్స్ మాత్రము వన్స్ ప్లేస్ల కింద వన్స్ ప్లేస్లో రావాలి, టెన్స్ ప్లేస్ల కింద టెన్స్ ప్లేస్లో వచ్చేటట్టు మనము ఆ ప్రాబ్లమ్ను సెట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వి గో టు అడిషన్. సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ అబౌట్ ద అడిషన్ కాన్సెప్ట్. అడిషన్ కాన్సెప్ట్లో మనము ఏం చేసినాము? అడిషన్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్, లైక్ ఫ్రాక్షన్స్, అన్లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ తీసుకొని చేసినాము. ఆ తర్వాత మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ చేసినాము. ఆ తర్వాత ఏం చేసాము? సో దిస్ ఇస్ ద వాట్ అబౌట్ ద అడిషన్ ఆఫ్ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్స్. సో now let me stop here today's class. Now in this today's class, what is the classwork ఏంటో చెప్పండి. సో just copy the what concepts what we are discussed on the board. After classwork, next one what? homework ఏంటో చెప్పండి. homework is nothing but what? So homework number 64 and what? exam number 64. హోంవర్క్ ఎగ్జామ్కి సంబంధించింది ఏందో చెప్పండి. మన ఇన్స్టిట్యూట్కి సంబంధించి హోంవర్క్ కానీ ఎగ్జామ్ కానీ 64 హోంవర్క్ అండ్ 64th ఎగ్జామ్. ఏం చేయాలి మీరు? ఈ హోంవర్క్ కావాల్సిన వాళ్ళు, ఎగ్జామ్ పేపర్స్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ముందు స్క్రోల్ అయిన ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళ నెంబర్ ఉంది కదా, వాళ్ళ నెంబర్కి మీరు వాట్సాప్ చేయండి. దే విల్ సెండ్ యూ వాట్? ఎగ్జామ్ పేపర్స్ అండ్ హోంవర్క్ పేపర్స్. ఎగ్జామ్ పేపర్స్, హోంవర్క్ పేపర్స్ పంపిస్తారు. ఈ ఎగ్జామ్లో ఏ కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి మరి 64 వరకు? 64th ఎగ్జామ్లో అంటే 64 క్లాసులు కదా, దీనికంటే ముందు క్లాస్ 63 క్లాసుల వరకు ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి. 63 క్లాసుల వరకు ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు డైలీ 1 time you should revise what we are discussed or what we are learned from the starting classes. That means maths class 1 నుంచి ఏం డిస్కస్ చేసినాం అనేది వ్రాయండి. ఇదేమో మనకు డైలీ
ఎగ్జామ్కి సంబంధించి, తర్వాత వీకెండ్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, ఫోర్త్ నైట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, మంత్లీ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. అప్పుడేమో టోటల్ సిలబస్ మీద వస్తుంది. ఇప్పుడైతే 64 కాబట్టి దీని ముందర ఉన్న అప్రాక్సిమేట్గా మనకి ఎవ్రీ ఎగ్జామ్లో 25 క్వశ్చన్స్ 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. అంటే ముందు ఉన్న 20 క్లాసెస్ వరకు చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? రైట్.